विच दिल्ली तो तुरया, जबर जुलम नू देख सूरमा पिछे ना मुड़िया, पिछे ना मुड़िया। लै पिता दा सीस बुकड़ विच दिल्ली तो तुरया, जबर जुलम नू देख सूरमा पिछे ना मुड़िया। जान दी बाजी ला के चरनी आ गया गुरुआं दे, पुन्न दा कर्म कमा के करजे ला गया उमरां दे, पुन्न दा कर्म कमा के करजे ला गया उमरां दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, जिथे असी यूके की संगत वालों जो सेवा दास की लाई गई है झंगोला पिंड की, असी वो कवर कर रहे हैं। यूके तो वापस आने तो बाद सब तो पहली सेवा आपां झंगोले पिंड के अलावा इस डॉक्यूमेंट्री के लिए अज असी उचेचा तौर के उत्ते आए हैगे आ। खास तौर पर इस जगह नूं बड़ खालसा कहा जाता हैगा। वो जगह हैगी है जदों धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जिस वेले शहादत दी सी ते भाई जैता जी जदों उन्हां दा सीस लैके जिस रस्ते गए सन, वो जगह हैगी है। अफसोस है दिल्ली नूं सिखां दा सब तो वड्डा, पंजाब तो बाद सब तो ज़्यादा सिखां दी आबादी कही जाती हैगी है। असी इस गुरुद्वारा साहब नूं जिहड़ा लगभग साडी कौम वल्लों विसार दिता गया हैगा, अज असी आप जी नूं वो सारा दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तुसीं देख सकते हैगे हो कि इत्थे जिहड़ा एक प्याऊ बनिया हैगा जिथे संगतां जल छक सकदियां ने। हालत इन्नी खस्ता हैगी है क्योंकि इत्थे संगत ही नहीं आती। एक पासे असीं गल्लां करदे हां सिੱਖੀ ਦੀਆਂ, एक पासे असीं गल्लां करने वड्डे वड्डे इतिहास दियां कि असीं अपने सिੱਖੀ ਲਈ ਇਹ कर देंगे, अपनी सिੱਖੀ ਲਈ ਉਹ कर देंगे, बट माफ़ करना इन्ना वड्डा हिस्टोरीकल स्थान होवे ते तुसीं हालत देख सकते हैगे हो। ਇਹ ਪਿੱਛੇ अगर असीं मैं अपने कैमरामैन ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ डिटेल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। संगत जी, जिस जगह के उत्ते बनया हैगा एक पार्क की तरह मैमोरीयल बनया हैगा, पंचकूला हरियाणा वालों जो इत्थे पुरातत्व विभाग हैगा जिहड़ियां हिस्टोरीकल इमारतां की राखी करता हैगा, उहदे वालों इस पूरी जगह नूं एक मैमोरीयल के तौर के उत्ते, एक संग्रहालय के तौर के उत्ते इत्थे बना दिता गया हैगा। शायद अगर असीं इंडिया के बाहर की गल छड्ड दईए, दिल्ली की गल करिए, हिंदुस्तान की गल करिए, तो शायद 90% सिख आबादी नूं इस जगह का पता ही नहीं हैगा जिस जगह के उत्ते असीं आए हां। सानूं इन्ना पता हैगा कि भाई जैतो जी गुरु तेग बहादुर साहब का सीस लैके निकले सन तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक उन्होंने अपनी हाजिरी लाई सी, मगर किसी नूं नहीं पता कि किस जगह ते गए सन, कित्थे रुके सन, किस जगह तो उन्हां दा पूरा सफ़र सी। असीं आप जी नूं उस जगह के अंदर गुरुद्वारा हाल बनिया हैगा, गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करावांगे, उस इतिहास के नाल जाणू भी करावांगे। और सब तो वड्डी चीज़ असीं पहले इत्थे दिखाने की कोशिश करिए क्योंकि काफ़ी खुला इलाका हैगा। इत्थे पार्क बने हुए ने, अंदर बड़ी सोहनी बिल्डिंग बनी हैगी। असीं उस गुरुद्वारा साहब के आप जी नूं दर्शन भी कराने अंदर। आओ असीं हुण तुहानूं अंदर लैके चलीए। सब तो पहले मैं चाहांगा असीं इस वीडियो नूं कंटीन्यूस करिए ताकि बाहर बैठिया संगतां नूं दिख सके कि साडे आउण दा मकसद उस इतिहास दे नाल सारिआं नूं जोड़ना हैगा। एक बहुत वधिया स्टैचू भाई जैतो जी दा बनिया हैगा जिहड़ा इस वेले आप जी दी स्क्रीन दे उत्ते हैगा वे। मैं अपने कैमरामैन वीर नूं कहांगा थोड़ा अगे जाके क्योंकि धुੱਪ ਦਾ लिशकारा सीधा साडे कैमरे दी स्क्रीन दे उत्ते पै रिहा हैगा। असीं चाहते हैगे आ कि पूरी डिटेल वाइज असी आप जी नूं इस मैमोरीयल दे बारे पूरे वर्ल्ड नाल साझा करिए जिस जगह नूं साडी कौम वल्लों विसार दिता गया हैगा। संगत जी, यह वो जगह हैगी है जिथे बाबा जीवन सिंह, शहीद बाबा जीवन सिंह जिन्होंने असीं भाई जैता जी तो जानते हैं, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने रंग रेटे गुरु के बेटे कह के नवाजिया सी, उन्हां दी याद विच हरियाणा सरकार वल्लों यह जगह बनाई गई हैगी है। 11 ते 12 नवंबर 1675 ईस्वी नूं भाई जैता जी हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब साडी 9वीं पातशाही जिन्होंने अपना सीस दूसरे धर्म की राखी के लिए वार दिता। अफसोस उस हिंदुस्तान के अंदर वो हिंदू कौम भी अज कहती तो जरूर है पर मान सत्कार नहीं देंदी क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह के शहीदी दिवस वाले दिन भी एक सरकारी छुट्टी इस हिंदुस्तान के मुल्क सानू नहीं मिलती हैगी। 6 दिन लगातार 322 किलोमीटर
ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਹਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। रंग रेटे गुरु के बेटे, रंग रेटे गुरु के बेटे, आंख बुला लिया सतगुर ने। रंग रेटे गुरु के बेटे, आंख बुला लिया सतगुर ने। भाई जे तेनू घुट छाती नाल ला लिया सतगुर ने। छाती नाल लाना सतगुर ने। सीस पिता दा दिलियों तू लैके आया ए, पैर पैर ते नाल मौत दे है के आया ए। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਜੋ ਮਕਸਦ ਜੋ ਸੋਚ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। 22 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ 14% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ शीशे पर कोई समान मतलब उत्ते एक मैंशन किया गया है कि शीशे ज़्यादा मजबूत नहीं है, इन्हों तुसी हथ ना लाओ। किस वेले दे ने शस्त्र किन्ने साल पुराने ने। ऐ ते असी गुरुद्वारे दे जिहड़े ग्रंथी साहब ने वजीर है ने इस गुरुद्वारे दे केयर टेकर ने इस मैमोरीअल दे असी उन्हां तो पुछण दी कोशिश करांगे। मगर जिहड़े पुरातन जंग लगे शस्त्र असी आप जी नूं दिखा रहे हैगे आ वो आप जी दी स्क्रीन दे उत्ते हैगे ने। दूसरे पासे हालांकि इत्थे कोई वेरवा नहीं लिखा होया कि किन्ने साल पुराने ने, ऐतिहासिक इन्हां दी कोई प्रमाणिकता है भी है कि नहीं है। बट साडा मकसद है कि जो चीज़ इस मैमोरीअल अंदर रखी गई हैगी है असी आप जी नूं उहदे दर्शन कराइए। असी भाई साहब का इंटरव्यू भी हुणे लवांगे। तो दूजे पासे इस मैमोरीअल दे अगर असी उत्ते गल करिए बहुत वड्डा मैमोरीअल नहीं हैगा
मैं अपने कैमरामैन वीर ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਗगन में ਥਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ पूरी उस इंसानियत ਨੂੰ कि ਇਹ पूरी ਦੀ पूरी ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਣਿਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1621 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁੰਗ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲ ਖੁਦਵਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 1645 ਈਸਵੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਈ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਉਸ ਮੱਠ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 1634 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੁਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਆਵੋ ਗਵਨ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਦਾ ਜਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਮ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੈਪੁਰੀਏ ਤੇ ਅਮੋਹੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਚੱਕਰਤੁਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਸੁਲਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ
उस वेले की पेंटिंग आप जी की स्क्रीन के उत्ते हैगी है। रहीम बख्श का खेत हरिया होया उस वेले के इतिहास की गल दसी गई है। एक एक पेंटिंग असी आप जी को दर्शन करा रहे हैं क्योंकि साडा मकसद हैगा जो पेंटिंग इत्थे बणियां ने उन्हों का की इतिहास है। इत्थे अरदास करन लई गुरु तेग बहादुर पातशाह की होर गुरुआं की फोटो लगी है। शायद इत्थे जोत जगा के पाठ किया जाता है या असी भाई साहब तो इतिहास भी पूछांगे इस बारे। सब तो वड्डी चीज़ और सब तो खास इस वेले संगत जी तुसीं देख सकते हो धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की सब तो वड्डी पेंटिंग इस मैमोरीअल दे विचकार लगी हुई है जिहड़ी इस वेले आप जी की स्क्रीन के उत्ते हैगी है। ठीक कर फोर दिलीस सिर प्रभपुर किया प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के नाल जुड़ियां या होर जिहड़ी पेंटिंग्स ने असी एक एक करके आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ दर्शन करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली इंडिया के अलावा इंडिया तो बाहर बैठी पूरे वर्ल्ड की संगत जिहड़ी साडे सिख चैनल नाल जुड़ी हुई है साडे इस प्रोग्राम ਨੂੰ देख रही है असी इतिहास के नाल जोड़ सकीए अपने उस वडमुल्ले खजाने ਨੂੰ जिहदी अज दी पतित पुणे वल जांदी हुई पनीरी लगभग भुला चुकी है कि साडे गुरुआं ने क्यों बलिदान किए। शायद साडी डॉक्यूमेंट्री बनाने दे नाल उन पतित साडे वीर उस रस्ते तो वापस अपने सिੱਖੀ विच आ जाण। तुहाडी हुण अगली स्क्रीन उत्ते हैगा शहीदी भाई मती दास जी की, शहीदी भाई सती दास जी की, शहीदी भाई दयाला जी की। उन्होंने शहीद करन दियां पेंटिंग्स इस वेले आप जी की स्क्रीन के उत्ते हैगियां ने। और जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं 21 नवंबर 1675 ਨੂੰ शहीद किया गया वो आप जी की स्क्रीन के उत्ते हैगा। और अगली पेंटिंग जी मेरे सामने इस वेले आप जी की स्क्रीन के उत्ते हैगी है भाई जैता जी जिन्हां दी याद विच यह मैमोरीअल बनया गया जिन्हों असीं उचेचा कवर करने लिए आए हैगे। किवें उन्होंने उस हनेरी दे विचकार धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस किवें चुक्या वो दिखाने की वो एक नज़ारा उस वेले की सिचुएशन सी की हालात सन उस पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश की गई हैगी। संगत जी तुसीं देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत का जो दृश्य उस वेले कल्पना की गई साडे इस पेंटर राही जिहड़ियां तस्वीरां राही असीं देख सकते हैं। जदों भाई लखी शाह वंजारा वालों गुरु तेग बहादुर पातशाह का पावन शरीर चुक के उन्होंने बकायदा संस्कार करने लई लखी शाह वंजारा लैके गया रूई दे अपने गड़े के उत्ते लैके गया। वो पेंटिंग आप जी की स्क्रीन के उत्ते हैगी है ते अपने घर नूं ही अगन पेंट कर दिता उस गुरु दे लेखे लगा दिता अपनी जिंदगी नूं अपनी उस जगीर नूं उस मकान नूं जो उन्हां कोल सन। भाई लखी शाह वंजारा इतिहास विच अपना नाम कर गए। वो इस वेले वो दृश्य दिखाने की कोशिश की हैगी है कि जिस वेले मुगलों ने उस धड़ नूं पकड़न की कोशिश की तो भाई लखी शाह वंजारा वालों उस धड़ का संस्कार अपने घर नूं ही अग ला के कर दिता। उस तो बाद भाई जैता जी इस वेले आप जी की स्क्रीन के उत्ते वो पेंटिंग वो दृश्य गुरु तेग बहादुर साहब का सीस लैके 322 किलोमीटर बड खालसा के नाम से जिन्हों जानिया जाता है जिस पवित्र थां के उत्ते अज असीं इत्थे खलोते हैगे आ। साडी सिख चैनल की दिल्ली यूनिट हैगी है। साडा मकसद उस इतिहास के नाल अपनी पूरी कौम नूं जाणू कराना है जिन्हों साडी कौम लगभग भुल चुकी है। उस शहादत नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सम्मान दिता सत्कार दिता। भाई जैता जी नूं अपने गले नाल ला के रंग रेटा गुरु का बेटा दा एक अवार्ड दिता सी कहिए क्योंकि इन्ना सत्कार बहुत घट बंदियां नूं मिलिया हैगा। भाई जीवन सिंह का नाम जिन्हों असीं भाई जैता जी के नाम तो जानते हैं इतिहास विच उन्हां दा नाम अमर हो गया क्योंकि बड़े घट बड़े विरले ने संगत जी जो गुरु के लिए अपना सीस देना जानते हैं जेड़े अपने इतिहास के लिए अपनी सिक्खी लई अपनी जिंदगी कुर्बान करन लगे रहंदे ने। दूसरे पासे इस तो अगली पेंटिंग ही तुसीं देख सकते हैं कि औरंगजेब नूं इट मारदा होया एक सिख। अगर असीं इहदी डिटेल देने की कोशिश करिए गुरु तेग बहादुर साहब जी तो उन्होंने साथी सिखां नूं शहीद करन दा हुक्म दे के औरंगजेब जदों लाहौर चला गया उधर शहर में गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं शहीद करन दे उत्ते बड़ा रोष सी।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੜਿਆ, ਮਗਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਟ ਔਰੰਗੇ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਇੱਟ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ 27 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਜੁਲਾਈ 1745 ਈਸਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੋਪੜ ਲਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਾਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਪੂਰਾ, ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਭਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਭਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋਧਿਆ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋਧਿਆ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਲ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਭਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਭਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਛਾਤੀ ਨਾਲ
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਸਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK ਬੇਸ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20ਵਾਂ ਮੀਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20ਵਾਂ ਮੀਲ ਚੌਂਕ, ਤੇ 20ਵੇਂ ਮੀਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, 7 ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਥਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਥਾਲੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਚ ਸੀਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਬੜਖਾਲਸਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਧ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਧ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਸੀਸ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਈ, 2001 'ਚ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਵੜ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ
ਗੈਲਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। SGPC ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈ ਧੀਰਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ MLA, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਈਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਈਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਝੰਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਐਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝੰਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਸਵੰਧ, ਉਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਂਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜਾਂ 20 ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਧਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਧਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। 15 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ 15 ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 16 17 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਦੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ GT ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ SGPC ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ 50 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਹਿਧਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ SGPC ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਆਏਗਾ? ਫੰਡ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਆਉਂਦੇ 4,000 5,000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ 50 60 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 300 400 500 ਰੁਪਏ ਰਸੀਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ SGPC ਦੀ ਜਾਂ HSGPC ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਰੁਕਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 4 ਬੱਸਾਂ 4 ਟਰੱਕ ਰੁਕ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਮੜਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਰਹੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਇਤਿਹਾਸ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਡੇਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਈਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਡਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਆਵੇ, ਮਕਸਦ ਇਹਗਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਿਤ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇਵਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੇਖੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ SP ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਚੈਨਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग रेट गुरु के बेटे